हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आमे मानवाधिकार विषय एमसीक्यू सॉल्व करते जहाँकि ओटीईटी एग्जाम अन्य बीएड और स्टेट एसबू एग्जाम आमर आप्लिकेबल हम। सो 1 ରୁ 30 नंबर पर्यंत क्वेश्चन करते आज अन्य क्वेश्चन गुड़ा जोड़ा रहा 31 ରୁ 60 नंबर पर्यंत आम करवा भिडियो। सो डेरी नक स्टार्ट करुच्ची। फर्स्ट क्वेश्चन देला केउ संस्था मानवाधिकार को विश्व स्तर में मौलिक अधिकार रूपे घोषणा करिछि। हमर जो यूनाइटेड नेशंस रही संयुक्त राष्ट्र संघ से ही एटा को मौलिक अधिकार रूपे घोषणा करछि सारा विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहला सांप्रदायिकता किपरि मानव अधिकार को प्रभावित करे। सांप्रदायिकता कौन करे ना यह को क्षुण्ण करे कहीं आम जाचे सांप्रदायिकता भारत में किभଳି भाव अनेक समय माने स्वाधीनता ठारू आरंभ कर वर्तमान पर्यंत केते परिमाण क्षति पहुंचाई मनीष मान जीवन हानि घटी प्राण हानि घटी एवं समाज में शांति श्रृंखला बजाय रखे बहुत समय विफल होता सरकार जिते सांप्रदायिकता कठोर रूप नहीं था। तेणुक यहाँ मानवाधिकार को क्षुण्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देला प्रथम पीढ़ी अधिकार रे केउ दिग उपर दृष्टि दिया जायतिला व्यक्तिर स्वतंत्रता इंडिविजुअल लिबर्टी जोटा रोची ता ऊपर दृष्टि दिया जायतिला। नेक्स्ट रहला द्वितीय पीढ़ी अधिकार रे अधिकार को कौन कह जाए जंती कहथिलु फर्स्ट सकारात्मक अधिकार सेटा कह जाए। देन रहला 1993 मसीहार आईन केउ सम्मेलनी अनुसार कार्यकारी होईची वियना सम्मेलनी अनुसार कार्यकारी होईची। भारतर संविधान रे केउ धारा को मानवाधिकार सुरक्षा सहित जोड़ा जायछि। तुम जो देखियो धारा 51 नंबर जोटा अछि सेटा को कुआउची मानवाधिकार सुरक्षा सहित जोड़ा जायछि। धारा 51 आम संविधान रे कौन कहूची ना जो आंतर्जातिक शांति रक्षा दिगरे एटा रखा जायछि हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बा राष्ट्र नीति नियामक निर्देशावली जो अछि ता भीतर एटा जायछि कि आंतर्जातिक आईन संपादित चुक्ति एवं संधि पत्र को भारत हमर सम्मान प्रदर्शन करिवो एवं देश देश मध्य न्यायोचित एवं सम्मानजनक संपर्क स्थापन करिवो। तो इत्यादि हमर सब धारा 51 रे लिखा जायछि भारतीय संविधान रे। तेणु करी हमर आर्टिकल 51 हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जेल परिदर्शन कहार कार्य एनएचआरसी रो कार्य एठी जतक देछि एनएचआरसी रो कार्य रहउछि जेल परिदर्शन से माने देखंती जेल रे दुरावस्था अछि कि नै जेल रे कैदी माननकु मानव भला ट्रीटमेंट दिया जाउछि कि नै काना नॉर्मली हम जानछे भारत वर्ष रे कोन हुए बहुत समय रे हम केस देखिछे कि पुलिस द्वारा लाठी चार्ज रे पुलिस रो अमानसिक कार्य रे तांकर जो माने पुलिस जो हमरो कथा आदाय करिया पे बाड़ी थांती तो से परिस्थिति रे बहुत कैदी मृत्युवरण मध्ये करथांती जोटा हमर कस्टोडियल डेथ बोली कहा जाय। तो सेगुडी को विषय रे हमर एनएचआरसी रो दायित्व थाए कि से माने एई जिंस को तदारक करिवे। केउ संस्था मानवाधिकार संपर्कित गवेषणा को प्रोत्साहित करे भारत रे हमर एनएचआरसी रहिछि। तो एनएचआरसी कोन करूछि ना मानवाधिकार संपर्कित गवेषणा को प्रोत्साहित करूछि। ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ଏଇଟା ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଭାଇଲେସନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ କଠୋର ଶାସ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଆମର ଭାରତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉମାନେ या स्वर उत्तोलन करथिले कहीं ना सरदार सरोवर प्रकल्प ऑब्वियसली सरकार ही करछंती तो तेणुक सरकार केबे तो वॉइस उठेबे नहीं आउ वाणिज्य संघकर केवल मतलब थाए तांकर बिजनेस रु तेणुक से माने ये करंतनी केवल मानवाधिकार सुरक्षा अनुष्ठान जो माने थांती से माने सब समय विस्थापित मानक ପାଇଁ स्वर उत्तोलन करथांती बा कोनसी जगह जदी से माने लक्ष्य करछंती जेम तुमे देखथुबो बहुत प्रकार पहाड़िया अंचल रे बा कोनसी अंचल अच्छी जोटे खଣି मिलता है खଣି खादान अंचल तो से अंचल जब कौन नुआ प्रकल्प आसे तो बहुत समय ग्रामवासी मैंने आखपाखर ग्रामवासी मैंने विरोध करता तेणुक से समय मानवाधिकार सुरक्षा अनुष्ठान मैंने सहायता प्रदान करता सहित मिसिक से स्वर उत्तोलन करते सरकार को कड़ा समालोचना करते जेहेतु मानवाधिकार क्षीण होता है। गणतंत्र एवं विकास मध्य कौन संपर्क अच्छी उभय परस्पर परिपूरक कहीं जदि गणतंत्र आमर गणतंत्र मध्य विकास न होची ताले गणतंत्र जो सरकार रहे तार किछि लाभ ना
ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥାଇକିରି ବି ଚାଇନାରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି ସେଟା ଭାରତ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଗରେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଟା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅ, ବିକାଶ ଆମେ ସେଇ ଧରଣର ନ କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାରର ଆମର କିଛି ଉପକାରିତା ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତି କିଏ କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଭିୟସଲି। ଯେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କେଉଁ କ୍ଷମତା ମାନବାଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା ରହିଛି ବା ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେସିକ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ବୋଲିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମାନବାଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ତୁମେ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖୁଥିବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୁଭିଜ ବାହାରୁଛି ଯୋଉଟାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ତ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମାନବାଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାରରେ କଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଟରମିନେସନ, এটা ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର। ମାନବାଧିକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ଫ୍ରିଡମ ରହିବା ଦରକାର। ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଥଟ୍, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ କେମିତି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ, ଯୋଉଟା କି ମାନବାଧିକାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁକା ସ୍ପେସିଫିକାଲି। ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍ସ ଗୁଡାକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ହେଇନଥିଲା, କେବଳ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଆସିଥିଲା। ଅନଗ୍ରସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା, ଏଟା କେଉଁ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର? ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାରରେ ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଆମର ସୁରକ୍ଷା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେଶର ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ସେଟା ରହୁଛି, ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟର ଅଧିକାର ରହୁଛି, ଏଗୁଡାକ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଅନଗ୍ରସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ରହୁଛି। ଏଇଟା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ବଢା ଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ରାଇଟ୍ସର, ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ଏନଏଚଆରସି କୁ ସୁପାରିଶ କାହାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସରକାରକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେବେ କୌଣସି କେସ୍ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ଲାଗିକି ଏନଏଚଆରସି ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଏନଏଚଆରସି ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାୱାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନି କି ସେମାନେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଜେଲ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ କି ଜେଲରେ ଖାଇବା ଠିକ ସେ ଦିଆଯାଉନି, ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁକା ଏନଏଚଆରସି କଣ କରିବେ ନା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବେ, ସରକାରଙ୍କୁ କହିବେ କି ଜେଲରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଦିଆଯାଉ। ସେମିତି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷାରେ କାହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ନ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସମାଲୋଚନା ସମୟ ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ବା ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନବାଧିକାରର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ତ ସେଇ ଘଟଣାଟା ଏନଏଚଆରସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ମିଡିଆ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ସେଠି ମାନବାଧିକାରକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଧାରା 21 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ପାଇବା ଏକ ଅଧିକାର, ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ମାନବାଧିକାର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁକା। ଏନଏଚଆରସି ର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଏ? ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଉଥାଏ କେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ନେଉଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସିଟିଂ ଜଜକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦଉଛ ଏନଏଚଆରସି ର ସଦସ୍ୟତା ଦଉଛ, ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭ ବେଞ୍ଚରେ ଯଦି କୌଣସି ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଓହରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ବେଞ୍ଚରୁ, ଏବଂ ଷ୍ଟାଚୁଟରୀ ବଡି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆମେ କହୁଛେ ଏନଏଚଆରସି, ତ ତାର ସଦସ୍ୟତା ନେଇକି ସେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାନବାଧିକାରର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ମାନବାଧିକାରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର
ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁକା ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆସୁଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି ଆମର ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ଦେନ୍ କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯଦି ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି କଏଦୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ପରିସର। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ରଡ୍ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ। ହାଜତରେ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆରସି ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ କହିପାରିବା ରୋଲ୍ ଆମର ଏନ୍ଏଚ୍ଆରସିର ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସେ। ଜନସଚେତନତା ବା ଜନସଚେତନତା ମାନବାଧିକାରକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଉଭୟ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ନହେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆମର ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ମାନବାଧିକାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମାନବାଧିକାର ପଢୁଛେ ଆମେ ତ ଅବଭିୟସଲି ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କିଏ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଏ? ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ବି ହେଇଥିବ। କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଯଦି ମାନବାଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ସପୋଜ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସେଠାରେ ମାନବାଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ସେଟା ଆଖପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନବାଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ମାନବିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁକା। କେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ମାନବାଧିକାରକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଲାଗିପାରେ କି ମାନେ ଏତେ ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ବଟ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ କଭର କରିପାରିବା। ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର୍ସ ମୋର ରହୁଛି କ୍ଲାସ୍ 8ର ବା 7ର ବା 9ର ଯୋଉଟାରେ ବି ତୁମର ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡର ବହି ଗୁଡ଼ାକରୁ ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ଆଣିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ଯୋଉ ଟପିକ୍ ଆଣିଛି ତା ଦେହରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ଉଠେଇଛି। ତେଣୁକରି ରେଲେଭାନ୍ସ ତୁମକୁ ଯଦି କମ୍ ବି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ରିକ୍ୱାର ଥିବ ଦେନ୍ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆଗକୁ ଆଣିବା। ଓକେ, ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ରଖୁଛେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବୁ। ଏତିକି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।